반갑습니다. SH 종합영어 이상헌입니다. 오늘 23강. 자, 살펴볼 문법 내용은 넘버 10 선행사를 포함한 관계대명사 what 그 세 번째 시간으로 오늘 이 내용을 총정리해 보겠습니다. 어휘 심화학습 중요 어휘 총정리. 살펴볼 어휘구는 51번 분석하다 analyze 또는 SE로 써도 되고요. study 연구하다, examine 면밀하게 살펴보는 거죠. look into, investigate 종합하다. analyze 반대말은 종합하다. synthesize 그다음에 인식하다 알아보다 know, perceive, recognize, identify, sense, notice. 자, 이 본문에서 자세히 살펴보겠습니다. 자, 기출문제 2025 수능. So most of the time what you are perceiving, feeling, or thinking is based on a very crude and fast analysis that happens completely without your awareness. crude, 투박한, 조악한. crude는 아주 쉬운 단어인데 에스테리크를 표시해줬죠. 하지만 어느 수능에서는 또 crude를 표시 안 하고 그냥 알려줄 수 있다는 거예요. 이 경계가 모호하다는 거. 51번 먼저 analyze를 한번 총정리해 봅시다. 분석하다 또는 해석하다. 수학에서 이제 해석 수학을 할 때 이제 요 단어 쓰죠. 그래서 analyze 분석하다, 해석하다, study 연구하다, examine 자세히 살펴보는 거죠. look into 안으로 쪼개어 들어가서 조사하는 거예요. investigate 자, 이게 이제 분석하다, 해석하다, 조사하다 이런 어휘들이고 analyze의 파생어 analyst 분석가 다시 분석가 analyst 그 다음에 명사 analysis analytic 분석의 analytical 그 다음에 종합하다 synthesize 합성하다, 종합하다 synthesis 합성, 종합 synthesis synthetic 합성의, 종합의 이런 뜻이죠. 한 세트로 암기하시고 그리고 인식하다 perceive 요 동의어들 알아보면 자, 일단 기본적으로 know가 있죠. know, perceive, perception, recognize, recognition, identify, identification, sense, 감지하다, 인식하다, notice. 자, 그래서 인식하다, 알다, 알아보다 할 때는 이 단어들을 쓸 수 있다는 거. 자, 해석을 해보면 So most of the time 그래서 대부분 시간 what you are perceiving, the thing which죠. 당신이 인식하는 것, 느끼는 것, 그리고 thinking, 생각하는 것 is. 그래서 이 문장에 수어가 드디어 등장했죠. 자, 수어는 뭐다? is죠. is. 뭐뭐이다. is based on a very crude and fast analysis. 매우 조악하고 매우 투박하고 빠른 분석에 기초에 있다. be based on. 그러니까 당신이 perceive하고 feeling하고 thinking하는 것은 아주 조악하고 빠른 분석에 기초에 있다. 근데 이제 analysis를 that가 수식하고 있습니다. That happens completely without your awareness. 당신의 인식, awareness 없이 완전히 당신에게 깨닫지 못하는 걸 말하는 거죠. 당신이 깨달음 없이 발생하는 아주 조악하고 fast하고 crude한 그런 analysis에 기초하고 있다 이런 뜻이죠. 그래서 여기서 관계대명사 what은 많은 표현입니다. 그래서
그 which를 쓰면 틀리죠. which를 쓰면은 선행사도 없이 which를 쓰게 되는 거니까. 그래서 the thing which you are perceiving 이렇게 분석이 되죠. 이해 가시고. 2018 수능. Children who visit cannot help but remember what their parents or grandparents once were and be depressed by their incapacities. cannot but 원형. 자, 우리 수능에서 이거 굉장히 중요하죠. cannot but. 여기에는 원형이 오게끔 돼 있죠. cannot but 원형. 이거 또 세트로 외워야 되는 cannot help 그 다음에 cannot help 동사를 바로 쓸 때는 동명사를 써야 되죠. cannot help ing 또는 cannot but 원형. 요거는 이제 암기하셔야 되고 children who visit cannot help but remember 그 방문을 하는 어린이들 주어가 children이 되는 거죠. 방문을 하는 어린이들은 뭐뭐 할 수밖에 없다. remember, 기억할 수밖에 없다. 무엇을? what their parents or grandparents once were. 자, 요 해석이 여기서 이제 제일 어려운 거죠. what their parents and grandparents once were. 그들의 부모와 그 조부모가 무엇이었는지를 기억할 수밖에 없다. 그리고 be depressed by. 우울해질 수밖에 없다. their incapacity. 그래서 their 복수는 parents나 또는 grandparents를 받는 거죠. 그들의 그 무능력함에 우울할 수밖에 없다. 어떤 병실이나 이런 데를 방문하면은 부모님이 예전에는 건장하셨었는데 이렇게 막 많이 약해지고 그런 모습을 보면 이제 슬퍼할 수밖에 없다 이런 얘기죠. 그래서 이게 이제 애완동물에 대한 글로 기억하는데 그렇지만 애완동물은 그렇지 않다는 거예요. 그들이 과거에 무엇이었는지 그룹 회장이었는지 그냥 평범한 회사원이었는지 전혀 기억하지 않고 구분도 하지 않고 어린아이 대하듯이 이제 아주 밝게 대한다는 거죠. 그래서 그 패츠 애완동물에 대한 그런 글이었던 걸로 기억합니다. 자, 여기서 그 분석한 거를 좀 보면은 설명 Children cannot help remembering those who their parents once were. Their parents once were 블라블라 이렇게 되는 거죠. 그 블라블라 해야 되는 것이 그 who가 되는 거예요. those who가 되는 거죠. 그리고 그 여기서 what은 the thing which로 봤는데 the thing which. 사람일 때는 이제 thing이 좀 약간 불편하면은 the people로 바꾸면 되죠. the people who가 되는 거죠. the people who. 사물이면 the thing which. 그렇죠? 사물이면 the thing which 이렇게 되겠지만 사람이면 the people who로 바꾸면 되겠죠. 또 the people은 또 those who로 바꾸니까 the people who는 those who로 바꾸죠. 자, 이해 가시죠? 그래서 who visit 방문을 하는 그 어린이들은 cannot help 원형 cannot help but remember 기억할 수밖에 없다. what their parents and grandparents once were 그들의 부모와 조부모가 한때 과거에 무엇이었는지를 기억할 수밖에 없다. and 등위적 수사 and가 나왔으니까 그 다음에 이제 주어 동사가 갖다 이제 따로 해석이 되면 되는 거죠. and they cannot help but be depressed. 여기에 또 공통으로 걸리는 거죠. be depressed가 또 공통 상관 어기로 쓰는 것이 뭐다 지금? cannot help but이 또 걸리는 거죠. cannot help but be depressed. 우울해질 수밖에 없다. by their incapacities. 그들의 무능력함에 슬퍼할 수밖에 없다 이 말이죠. 2008년 수능, 2008 수능. There are things what in a sense I remembered, but which did not strike me as strange or interesting until quite recently. 무엇이 있다. 무엇이 있다. 여기서 things가 있는데 there are things가 나왔는데 what이 나오면 이게 thing이 앞에 있는데도 불구하고 what을 쓰면은 what은 분석하면 the thing which가 되잖아요.
그러면 띵하고 띵이 이렇게 겹친다. 띵띵 which 이렇게 되니까 어색하다는 거예요. 여기 보면은 따라서 there are things which in a sense 블라블라 이렇게 하면은 이거는 틀린 문장이 된다는 거죠. 읽으면서도 탁 걸려야 되는 거예요. 그래서 there are things which in a sense 어떤 의미에서는 I remembered 내가 기억하고 있는 것들이 있다. 그렇지 기억을 하고 있는 건데 but 그렇지만 not until 구문이 나왔죠. 뭐뭐 하고 나서야 비로소 뭐뭐 한다. not until 구문은 수능에서 이건 굉장히 중요한 구문입니다. 교수님들이 본능적으로 가장 중요하게 평가하는 내용이에요. 뭐뭐 하고 나 until quite recently 아주 최근에서야 struck me as strange or interesting 나에게 떠오르는 거죠. 아주 이상하고 흥미로운 것으로 떠오르는 또는 그런 느낌을 주는 거죠. 그런 것이 있다. 그래서 그 최근에서야 이상하고 흥미롭게 여겨지는 것들이 있다. 여기 설명을 보면 there are things which in a sense I remember. 그 선행사가 나타났으면은 what을 쓰면 안 되죠. 다른 관계에서 which를 써야 되는 거죠. 지금처럼 이제 things가 중복이 되니까 선행사가 보이면은 what은 선행사를 또 담고 있는 것이기 때문이죠. 그래서 there are things which in a sense I remembered. 어떤 의미에서는 내가 기억을 했던 것들이 있다. 그렇지만 which, there are things which가 또 걸리는 거죠. there are가 which에 또 걸리는 거예요. there are things which did not strike me as strange or interesting until quite recently. 최근에서야, not until, 최근에서야 그 strange하고 interesting하게 그 여겨지는 것이 있다 그 말이죠. 그래서 something이 strike somebody as 블라블라 그러면은 그 somebody인 그 something을 regard AB 한 거죠. regard 뭐뭐하기 여기다 그거를 이제 사물을 주어로 내세우면은 또 사물이 something strike me as 블라블라 그러면은 I regard the thing 블라블라 이렇게 보는 거죠. 사물을 주어로 삼느냐 또는 사람을 주어로 삼느냐에서 무엇을 여겨지다 이런 내용을 작문을 할 때 그렇게 바꿔서 쓸 수 있는 거죠. 자, 2003 수능 He just produced which was in him and brought us a rich treasure of music. 자, 여기서 그는 단지 만들어냈다. which 그 여기서 보면은 그 설명을 보면은 그 관계대명사 이 which나 who, that 이런 관계대명사는 선행사가 안 보이는데도 얼굴을 내미면 안 된다. 저기 되죠. which가 나왔는데 which의 선행사가 여기 어디 있냐는 거예요. 어디에? which 앞에 which가 그 받아줄 선행사가 없잖아요. 그죠? antecedent가 없죠. He just produced the thing which 이렇게 되는 거죠. 그래서 he just produced the thing을 집어넣거나 그 또는 what으로 바꾸는 what was in him 그 안에 있는 것을 단지 만들어냈고 그리고 brought us 우리에게 가져다 주었다. A rich treasure of music 음악이라고 하는 보물을 가져다 주었다 그 말이죠. 슈베르트에 관한 얘기. 그래서 밑에 분석을 보면 he just produced what was in him. He just produced what was in him and brought us a rich treasure of music. 자, 이렇게 하거나 이 thing을 분석을 해서 the thing which was in him 이렇게 써야 된다는 거죠. 자, 이해가시죠? 1996 수능 He wanted to know what kinds of girls her sisters were, what her father was like, and how long did her mother die. 자, 이런 지문을 담은 것을 선정을 하는 것은 이런 문장 구조를 해석하는 것이 어렵다는 거죠. 관계대명사 what에 대한 해석이 또는 그 주격 보호로 걔네가 쓰였을 때 또는 뭐 목적격 보호로 쓰였을 때 자, 그는 wanted to know 알기를 원했다. 여기까지는 뭐 무난해요. What kinds of 어떤 종류의 소녀들 her sisters were
자, 이럴 때는 간단한 문장으로 평서문을 바꿔야 된다 그랬죠. 그래서 her sisters were 블라블라. 자, 그러면 그녀의 언니들이 또는 그녀의 누이들이 무엇이었다에 대한 여기 블라블라에 들어가는 것이 what kind of girls가 들어가는 거거든요. 그러니까 뭐 her sisters were beautiful kinds of girls라든가 뭐가 들어가는 거죠. 자, 요 구조를 요 앞으로 no의 목적어라서 no 앞에다가 이제 갖다 쓴 거죠. 이 관계대명사절이 특히 이제 선행사를 포함한 관계대명사 what이 이끄는 관계대명사절이 no의 목적어라서 no 앞에 오게 된 거죠. 그 해석이 겹친 거예요. 그래서 또 그 다음에 또 같은 구조로 He wanted to know what her father looked like. 너는 낙타처럼 생겼구나. 그러면은 you look like a camel 이렇게 될 거 아니에요, 그렇죠? You look like a camel. 이제 친구한테 농담을 한 얘기죠. 그러면은 그래서 look like 그다음 목적 와야 된단 말이에요. like는 전치사니까. 근데 her father was like 이렇게 되는 거잖아요. her father. 그래서 밑에 분석한 걸 좀 보면은 her father was like what? 그녀의 아버지는 무엇과 같았다. 여기 what을 이제 뭐 lion을 집어넣으면 her father was like a lion. 그녀의 아버지는 사자와 같았다. 그죠? 그리고 he wanted to know. 그것을 알기를 원했다. 요거를 이제 두 개를 결합한다 그러면은 he wanted to know the thing which her father looked like. 그녀의 아버지가 무엇처럼 보였는지 이렇게 되는 거죠. 그러면 he wanted to know what 요 the thing which 요 부분이 이제 what가 들어가는 거죠. What her father looked like. 요 구조 보이죠? 자, 그래서 해석을 해보면은 그는 여기서 he인데 여기는 여기 hit으로 바꿔야 되겠네요. 여기 she네요, she. 여기 she로 봐야 되겠습니다. She wanted to know what kind of girls her sisters were. 그녀의 그 누이들이 어떠한 종류의 소녀들인지 알기를 원했고, 뭐 떨어져 살았었나 봐요. 그리고 she wanted to know what her father was like. 그녀의 아버지가 어땠는지를 알기를 어떤 사람이었는지. 시제가 이제 과거 시제니까 그 과거 그 당시에는 그녀의 아버지가 어떤 사람인지 그 말이죠. 알기를 원했다. 그리고 또 무엇을 원했어요? She wanted to know how long. 얼마나 오래 did her mother die. 어머니가 돌아가신 거는 알기 원했던 것보다 시제가 앞선단 말이에요. 그래서 이 부분이 틀린 게 되는 거죠. 이 부분이 이게 그 대과거를 써야 되는 거죠. 과거 완료로. 그래서 how long her mother had been dead. 이렇게 과거 완료로 써야 되고 또 그리고 이 how long이 이끄는 그 절을 목적어로 좀 썼기 때문에 간접 의문문이잖아요. 그래서 어순 자체도 평서문 어순으로 해야 된다는 거죠. 그래서 이 과거 완료를 써야 된다는 거 한 포인트하고 어순 요 두 가지 봤을 때 이것은 그 how long 시제도 틀렸고 그리고 어순도 틀린 거죠. Did her mother die? 이런 식으로 의문문처럼 쓰는 거는 시제도 틀렸고 그리고 어순도 틀렸다는 거야. 이해가시죠? 그래서 how long her mother had been dead 이렇게 바꿔야 되는 거죠. 그녀의 어머니가 돌아가신 지 dead한 상태로 얼마나 오래 있었는지를 알기를 원했다 그 말이죠. 자, 관계대명사 what 우리 영어로 한번 정리하고 마무리합시다. What is the relative pronoun with an antecedent? what은 antecedent를 가지고 있는 대명사다 그 말이죠. 자, ante 그러면 before, in front of, 세데레 그럼 go라는 뜻이라 그랬죠. 우리 다시 한번 복습하는 겁니다. proceed 앞으로 나아가다. 그래서 cd가 go의 뜻이기 때문에 pre나 pre, before 뜻이니까 앞으로 나아가다 그런 뜻이죠. 자, 오늘 여기까지 수고하셨습니다.